నమస్తే వెల్కమ్ టు ఫోర్ సైడ్స్ టీవీ ప్రైమ్ టైమ్ న్యూస్ నేను విజయ్ శంకర్ డీటెయిల్స్ చూస్తే సింగపూర్ ప్రభుత్వంతో 3 దశాబ్దాలుగా పనిచేస్తున్నామని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. సింగపూర్లో పర్యటిస్తున్న ఆయన ఏపీ సింగపూర్ బిజినెస్ ఫోరంలో పాల్గొని మాట్లాడారు. నేను తొలిసారి సీఎం అయినప్పుడు హైదరాబాద్లోని ఉప్పల్లో సింగపూర్ టౌన్షిప్ ఏర్పాటు చేయాలని కోరా. ఇప్పుడు ఏపీలో సింగపూర్ మాదిరిగా నగరాన్ని నిర్మించాలని సంకల్పించా. ఉచితంగా రాజధాని మాస్టర్ ప్లాన్ ఇచ్చేందుకు సింగపూర్ ముందుకు వచ్చింది. ఎలాంటి ఉత్తమ విధానాలైనా సింగపూర్ నుంచే వస్తున్నాయని అన్నారు. I am very happy. After a break, I came again to Singapore. First time, I went to Davos. After Davos, first visit I came to Singapore. As usual, even 2014 also I came first time to Singapore for preparing master plan details for the capital of Andhra Pradesh. Our relations with Singapore government is not new. For the last 3 decades we are working. Reasons are very clear. Singapore is enjoying high reputation and credibility and integrity, and also as a matter of fact, yours is a small country of 6 million population. India, as on today, 143, that means 1,430 million population. In population wise, there is no comparison. And also sometimes vision. Lee Kuan Yew was a trade union leader. After he became Prime Minister, his party adopted competitive economy. After independence, our leaders adopted mixed economy, socialistic pattern economy. If we should have followed competitive economy in 1947, by this time, you should have imagined where India should be. Recently, we had even government of Singapore, they had some unpleasant things. For all these things, it is my duty to come here to straighten the record with government of Singapore. I am very happy. సింగపూర్ అభివృద్ధి చెందిన తీరును స్ఫూర్తిగా తీసుకోవాలని ఏపీ మంత్రి నారా లోకేష్ అన్నారు. సింగపూర్లో తెలుగు డయాస్పోరా వాలంటీర్లతో నిర్వహించిన సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. గత 5 ఏళ్ల విధ్వంస పాలన చూసి తెలుగు వారంతా ముందుకొచ్చారు. రాష్ట్రాన్ని కాపాడుకునేందుకు విదేశాల్లోని తెలుగు వారంతా ముందుకొచ్చారు. ఏ దేశం వెళ్లినా సీఎం చంద్రబాబు నేను తొలుత తెలుగు వారిని కలవాలని నిర్ణయించుకున్నాం. డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్ ఏర్పాటు వల్ల రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందుతోంది. ప్రధాని మోదీ త్వరలోనే సింగపూర్లో పర్యటిస్తారని చెప్పారు. was deciding on which state to enter in India. All it took was one Zoom call with Aditya Mittal to convince him to come to Andhra Pradesh, and it is going to be India's largest steel plant coming to Andhra Pradesh. Second example, my dear friend Karan is amongst the audience. We spoke in depth about data centers, and when one of the companies actually required policies changes at the federal level, it was the Honorable Chief Minister, Mr. Naidu, who led that change from the front, and it will be one of the largest investments in that data center sector that India has ever seen, and we'll be announcing that soon. And a third example I'd like to share is in renewable energy space. ReNew is one of the larger players in the renewable energy space, and I had an opportunity to meet Sinha ji at the ground laying ceremony for his power project. That was a hybrid project which had solar, wind and battery energy storage system. But after that foundation stone, we shook hands with an understanding that he will make Andhra Pradesh his second home. And we followed it up by a WhatsApp message that now got him to invest in terms of manufacturing facilities in the state of Andhra Pradesh. So once you sign with us, it's no longer your project, it will be our project, and we will lead the entire initiative from the front. As I've already shared, we are seeing
excitements across sectors. It could be IT sector, it could be data centers, it could be steel, it could be compressed biogas, ports. You know, we have a lot to offer for all of you here. And as a state, we believe in the power of clusterized development. We believe in creating a thriving ecosystem. If you've seen the map, Andhra Pradesh is a very long state. It lends itself for decentralized development. We have specific zones based on your interest where you can come in. And as an education minister, I guarantee that we'll have manpower or workforce ready for you based on your inputs. And we are really excited about high-tech manufacturing and also investments in R&D. When ArcelorMittal was వైసీపీ అధ్యక్షుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏపీ గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్తో సమావేశమయ్యారు. ఆయన వెంట సతీమణి భారతి కూడా ఉన్నారు. బెంగళూరు నుంచి సోమవారం ఉదయం తాడేపల్లికి వచ్చిన జగన్ దంపతులు మధ్యాహ్నం గవర్నర్తో సమావేశమయ్యారు. ప్రధానంగా లిక్కర్ స్కామ్లో జరుగుతున్న అరెస్టులపై గవర్నర్కు ఫిర్యాదు చేసినట్లుగా వైసీపీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఏపీ లిక్కర్ స్కామ్ పేరుతో బేతాల కథలు చెబుతూ లేని స్కామ్లో ఆధారాలు సృష్టిస్తున్నారని వైసీపీ ఆరోపిస్తోంది. తమ వాదనకు బలం చేకూర్చేలా కొన్ని డాక్యుమెంట్లను కూడా గవర్నర్కు జగన్ అందించినట్లుగా చెబుతున్నారు. లిక్కర్ స్కామ్లో వైఎస్ భారతిని కూడా ఇరికించేందుకు సిట్ ప్రయత్నిస్తోందని జగన్ అనుమానిస్తున్నారు. ఇప్పటికే భారతీ సిమెంట్స్ కు ఆడిటర్ గా ఉన్న బాలాజీ గోవిందప్పను అరెస్ట్ చేశారు. ఆయన వైఎస్ భారతికి సంబంధించిన ఆర్థిక వ్యవహారాలన్నీ చూసుకుంటారని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో గత వారం హైదరాబాద్ సిట్ పోలీసులు విస్తృతంగా సోదాలు నిర్వహించారు. భారతీ సిమెంట్స్ హైదరాబాద్ కార్యాలయంలోనూ సోదాలు నిర్వహించారు. బాలాజీ గోవిందప్ప ఛాంబర్లోనూ సోదాలు చేసి కీలక పత్రాలు స్వాధీనం చేసుకున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ పై ఏపీ ఎంపీ సీఎం రమేష్ చేసిన ఆరోపణలపై మిర్యాలగూడ మాజీ ఎమ్మెల్యే నల్లమోతు భాస్కర్ రావు స్పందించారు. సోమవారం తెలంగాణ భవన్లో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. బ్రోకర్ మాటలు మాట్లాడడం ఇకనైనా మానుకోవాలని సీఎం రమేష్ కు హితవు పలికారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి కమ్మ సామాజిక వర్గం మీద అంత ప్రేమ ఉంటే జూబ్లీ హిల్స్ బై ఎలక్షన్స్ లో కమ్మ నేతకు కాంగ్రెస్ టికెట్ ఇవ్వాలని అన్నారు. బీజేపీలో ఏ స్థాయి నేతలు నేరుగా కలిసే స్థాయి కేసీఆర్ది. మధ్యలో సీఎం రమేష్ పైరవి ఎందుకని మండిపడ్డారు. సీనియర్ ఎన్టీఆర్ తర్వాత కమ్మ సామాజిక వర్గానికి అత్యంత ప్రయారిటీ ఇచ్చింది కేసీఆర్ అని అన్నారు. ఓడిపోయి ఇంట్లో ఖాళీగా కూర్చున్న తుమ్మల నాగేశ్వరరావుకు మంత్రి పదవి, ఆ తర్వాత ఎమ్మెల్సీని చేశారని గుర్తు చేశారు. తుమ్మల, మాగంటి గోపీనాథ్, పువ్వాడ అజయ్ ఇలా అనేక మంది కమ్మ నేతలకు కేసీఆర్ చాలా అవకాశాలు ఇచ్చారని అన్నారు. కులాల మధ్య చిచ్చుపెట్టేలా మాట్లాడడం ఇకనైనా సీఎం రమేష్ మానుకోవాలని సూచించారు. కమ్మ సామాజిక వర్గం ఒకటే గుర్తుంచుకోవాలి. మన యొక్క కేసీఆర్ గారు ఏ తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో కూడా, చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వంలో కూడా మనకి ఇన్ని పదవులు ఎప్పుడు ఎవరు ఇవ్వలేదు, ఎవరు జరగలేదు. ఎన్టీ రామారావు ప్రభుత్వంలో ఇచ్చినారు, కానీ మళ్ళీ తర్వాత తదుపరి ఎప్పుడు కూడా ఇన్ని పదవులు ఇచ్చిన వాళ్ళు లేరు. నిజంగా కేటీఆర్ గారు కనుక వద్దు, కమ్మవాళ్ళు పనికిరాను అని నీతో నేను మాట్లాడుతున్నావు, ఒకటి అబద్ధాలు మాట్లాడు సీఎం రమేష్ గారు. ఎందుకంటే నీకు తెలుసు నేను ఆ పదం వాడకూడదు. ఎందుకంటే నువ్వు ఎవరి దగ్గర డబ్బులు పెట్టి ఏదైనా మేనేజ్ చేసుకుంటావు అనుకుంటావు, కానీ తెలంగాణలో నీ యొక్క ఆట చెల్లదు. ఎందుకంటే అసలు ఈ పరిస్థితి రాదు. నువ్వు పుచ్చుకో నువ్వు ఎక్కడ ప్రారంభమైనవో నీ దశ ఏందో, మీ నాయన ఏ దశలో సారా కాంట్రాక్టరు, అక్కడి నుంచి ఎందుకంటే నువ్వు ఎట్లా పెరిగినావు, ఏం చేసినావు, ఎవరితోనే డబ్బులు కొనుక్కునే భ్రమపడితే మట్టిగా తప్పు. అయినా మీ వ్యక్తిగత విషయాలు ఉంటే మీరు మాట్లాడుకోండి, కానీ కమ్మ సామాజిక వర్గాన్ని ఇట్లా అన్నాడని చెప్పి బ్లేమ్ చేయటం నీకు సిగ్గుచేయటం. ఎందుకంటే నీ కుటుంబం కూడా, మీ కోడలు కూడా మా బంధువు కమ్మ సామాజిక వర్గం చెందినామని చేసుకున్నావు. కానీ ఈ విధంగా ఇట్లా మాట్లాడి మాకు బీజేపీకి వీళ్ళకి మళ్ళీ చంద్రబాబు అందరికి తగులు పెట్టే వరకు దగ్గర కావాలని ఆలోచన చేస్తే నీ తప్పుడు మాటలకి ఈ సమాజం ఏం లొంగదు. తిరిగి మళ్ళా ఇంతమందికే కాదు, ఇంకా ఎక్కువ మంది మళ్ళీ తెలంగాణలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి కమ్మ వాళ్ళు మళ్ళా టికెట్లు తీసుకొని మళ్ళీ అందరం ఎమ్మెల్యేలు అవుతాం. ఒక ప్రజా జీవితంలో ఒకసారి గెలుపుకోవటం తప్పనిసరి ఉంటాయి, అలా ఇది కావచ్చు అని. కానీ మరి కేసీఆర్ గారిది అయితే తప్పు లేదు. మీరు ఎందుకంటే కేసీఆర్ గారు ఆత్మబంధువు కమ్మ వాళ్ళని ఎక్కువ దగ్గర తీసి అలా అందరికి ప్రాతినిధ్యం ఇచ్చి ఇది చేసిన వాళ్ళు
ఒక్క కేసీఆర్ గారు తప్పితే ఎవరు కాదు. నీ యొక్క నీచపు మాటలు కానీ, నీ తప్పుడు మాటలు కానీ, నీ సంగతి అక్కడే వెళ్ళిపోయింది. కమ్మ సామాజిక వర్గం ఒకటే గుర్తుంచుకోవాలి, మన యొక్క కేసీఆర్ గారు ఏ తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో కూడా. జమ్మూ కాశ్మీర్ శ్రీనగర్లోని దాచిగామ్ నేషనల్ పార్క్ సమీపంలో భద్రతా బలగాలు ఉగ్రవాదుల మధ్య ఎదురుకాల్పులు జరిగాయి. ఈ భీకర కాల్పుల్లో 3 ఉగ్రవాదులు హతమయ్యారు. అయితే మృతి చెందిన ఉగ్రవాదులు పాల్గామ్ దాడికి పాల్పడిన వారిగా ప్రచారం జరుగుతోంది. దీనిపై ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన రాలేదు. హర్వాన్ ప్రాంతంలో ఉగ్రవాదులు దాక్కున్నట్లు నిఘా వర్గాల సమాచారంతో జమ్మూ కాశ్మీర్ పోలీసులు, భారత సైన్యం, సిఆర్పీఎఫ్ సంయుక్తంగా ఆపరేషన్ మహాదేవ్ చేపట్టింది. సోమవారం ఉదయం దాచిగామ్ అటవీ ప్రాంతంలో గాలింపు చర్యలు చేపడుతున్న క్రమంలో భద్రతా దళాలపైకి ఉగ్రవాదులు కాల్పులు జరిపారు. అప్రమత్తమైన భద్రతా సిబ్బంది ఎదురు కాల్పులు జరిపారు. ఈ కాల్పుల్లో 3 ఉగ్రవాదులు హతమయ్యారు. పహల్గామ్ ఉగ్రదాడి అనంతరం భారత్ చేపట్టిన ఆపరేషన్ సింధూర్ పాకిస్తాన్కు కాళ్లబేరానికి తీసుకువచ్చిందని కేంద్ర రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ అన్నారు. మే 7న చేపట్టిన ఈ ఆపరేషన్లో భారత్ తిరుగులేని విజయం సాధించిందని, ఇంత భారీ ఆపరేషన్ చేపట్టినప్పుడు చిన్న విషయాలు పట్టించుకోకూడదని అన్నారు. భారత సైన్యం ఘనతలను విపక్షాలు తక్కువ చేసి మాట్లాడడం సరికాదని హితవు పలికారు. ఉదంపూర్, భుజ్ సైనిక స్థావరాలకు వెళ్లి తాను ప్రత్యక్షంగా చూశానని, కానీ విపక్షాలు మన సైనిక సత్తాను ప్రశ్నిస్తుండడం బాధాకరమని రాజ్నాథ్ పేర్కొన్నారు. क्या ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका है, समाप्त नहीं हुआ है। यदि आवश्यकता पड़ी, यदि पाकिस्तान फिर किसी नापाक हरकत की कोशिश करता है तो हम और भी कठोर और निर्णायक कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। अध्यक्ष महोदय, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के मन में भारत को लेकर जो बहुत बड़ी गलतफहमी थी वह हमने दूर कर दी है। और मेरी दूर थोड़ी बहुत बची यदि भई होगी तो उसको भी दूर कर देंगे अध्यक्ष महोदय। मुझे महाकवि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह जी दिनकर की कुछ पंक्तियां याद आती हैं अध्यक्ष महोदय। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। अध्यक्ष महोदय, भारत ने न केवल अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया, बल्कि अपनी राष्ट्रीय दृढ़ता, नैतिकता और राजनीतिक कुशलता का भी परिचय दिया है। भारत अब किसी भी आतंकी हमले का निर्णायक और स्पष्ट उत्तर देगा। अध्यक्ष महोदय, हमने एक नई लक्ष्मण रेखा खींच ली है। अब आतंकवाद को आश्रय और समर्थन देने वालों को कोई शरण नहीं मिलेगी। और अध्यक्ष महोदय, भारत किसी भी तरह के न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग या दबावों के आगे अब झुकने वाला नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो हमने किया और उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के जरिए जो संदेश दिया गया वह बहुत पहले ही हो जाना चाहिए, लेकिन जो होता है समय पर ही होता है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति को दुनिया के हर मंच पर पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है और हम उस पर कोई समझौता किसी भी सूरत में नहीं करने वाले। अभी कुछ सप्ताह पहले मुझे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग में जाने का अवसर मिला था। वहां जो डिक्लेरेशन तैयार किया जा रहा था उसमें आतंकवाद पर भारत का स्टैंड डाइल्यूट हो रहा था। हमने साफ कह दिया कि जब तक आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का स्टैंड रखा नहीं जाएगा हम किसी ज्वाइंट स्टेटमेंट पर साइन नहीं करेंगे और इसकी वजह से वहां कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं आए। अध्यक्ष महोदय, इसका परिणाम क्या? अब देखिए,
हमारे प्रधानमंत्री जी ब्रिक्स की बैठक में ब्राजील गए, करिश्मा किया है हमारे प्रधानमंत्री। तो चीन की मौजूदगी में जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन आया, उसमें जम्मू व कश्मीर में हुए आतंकी हमले को कंडेम भी किया गया। यह प्रधानमंत्री ने करिश्मा करके दिखाया, यानी भारत की बात अंततः मानी गई। और यह ब्रिक्स सम्मेलन के इतिहास में पहली बार हुआ जब जम्मू एवं कश्मीर में हुए किसी आतंकी घटना को खुलकर कंडेम किया गया। क्या ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका? ఏలూరు జిల్లా కామవరపుకోట పంచాయతీ పరిధిలోని కొత్తూరు కాలేజీ రోడ్డు ప్రాంతంలో డ్రైనేజీ వ్యవస్థ పూర్తిగా అధోగతికి గురైందని, వర్షాకాలం ప్రారంభమైన నాటి నుంచే డ్రైనేజీలు ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలతో బ్లాక్ అయిపోయాయని స్థానికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వర్షపు నీరు మురిగిపోయి రోడ్ల మీదకి వెళ్తున్న దృశ్యాలు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయని స్థానికులు ఫోటోలు, వీడియోల రూపంలో సంబంధిత అధికారులకు, సెక్రటరీలకు ఫిర్యాదు చేసినప్పటికీ ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవట్లేదని స్థానికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పనిచేయాల్సిన సిబ్బంది పూర్తిగా స్పందించకపోవడంతో ప్రజలు తీవ్ర అసంతృప్తికి గురవుతున్నారు. వర్షాకాలంలో దోమల వల్ల వైరస్ జ్వరాలు ప్రమాదం పెరుగుతున్న వేళ కనీసం బ్లీచింగ్ చర్యలు కూడా చేపట్టకపోవడం ఆరోగ్యపరంగా ప్రమాదకరం. గతంలో కూడా ఇలాంటి సమస్యలపై కలెక్టర్ కార్యాలయానికి ఫిర్యాదులు చేసినప్పటికీ పంచాయతీ అధికారులు కేవలం డ్రైనేజీ ప్లాన్ ఇస్తామని హామీ ఇచ్చి మర్చిపోయారన్నారు. ఈ వ్యవస్థ చాలా దారుణంగా ఉంది సార్. మేము ఎందుకంటే ఎప్పటికప్పుడే వర్షాలు వచ్చినప్పుడల్లా ఈ మురికంతా రోడ్ల మీదకి వచ్చేస్తుందని మేము వీడియోలు, ఫోటోలు తీసి సెక్రటరీలు కూడా పెడుతున్నాము. అయినా సరిగా స్పందించట్లేదు. చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది చూడండి, పైపులు కూడా అడ్డం పడిపోయి, ప్లాస్టిక్ డబ్బాలు అడ్డం పడిపోయి, నీరు వెళ్ళక మురికి వాటర్ ఎక్కువైపోయి, దోమల వల్ల మలేరియా, టైఫాయిడ్ ఇటువంటివి వచ్చి బిడ్డలందరూ చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారండి. అసలే వీళ్ళంతా చాలా పూర్ ఫ్యామిలీస్. ఇదే కాదండి, పంచాయతీ పరంగా మొత్తం కూడా ఇట్లాగే ఉంది. ఈ వ్యవస్థ బాగోలేదు, డ్రైనేజీ వ్యవస్థ. ఇదే కాకుండా ఎక్కడ చూసినా చెత్త అండి, అక్కడ కూడా చెత్త ఉంది. అటు చందమామ రోడ్లో చెత్త ఉంది. ఇది ఎక్కువ స్టోరేజ్ అయిపోతుంది. మేము ఇప్పటికప్పుడు ఫోటోలు తీసి పెడుతున్నాము. పెట్టినప్పుడు వస్తున్నారు, ఏ కొద్ది కాల్ చేయలిపోతున్నారు, కానీ ఈ దరిద్రం వదలతలేదండి. ఈ వ్యవస్థ సెక్రటరీ గారు కూడా మేము వాళ్ళ దృష్టి తీసుకెళ్ళాం. గతంలో కూడా సంవత్సరం క్రితం మేము ఇదే డ్రైనేజీ గురించి నేను కంప్లైంట్ పెట్టడం జరిగింది. వీళ్ళు స్పందించట్లేదు. నేను కలెక్టర్కి పెట్టాను. కలెక్టర్ గారి దగ్గర నుంచి చీఫ్ సెక్రటరీ వాళ్ళంతా వచ్చిన తర్వాత ఈ పంచాయతీ సెక్రటరీలు, సచివాలయం సెక్రటరీలు వీళ్ళందరూ వచ్చారు. పంచాయతీ ప్రెసిడెంట్ వీళ్ళంతా వచ్చి అది చూశారు. అదెంత పని, దీనికి ఎస్టిమేషన్ వేస్తున్నాము, డ్రైనేజ్ కడతాము, దీనికి ఇంత ఖర్చు అవుతుందని నాకు ఈ సిప్స్ కానీ, తర్వాత ఇసుక, కాంక్రీటు, ఈ ఐరన్ ఎంత ఖర్చు అవుతుంది, ఇది 35 లక్షల దాకా అవుతుంది కాబట్టి ఇది శాంక్షన్ అయ్యి వచ్చిన తర్వాత మేము డ్రైనేజ్ కడతామన్నారండి. ఇంతవరకు అసలు డ్రైనేజ్ లేదు, ఏమీ లేదు. ఎందుకంటే చాలా దారుణంగా ఉంది. అందులో ఇది వర్షాకాలం. ఎప్పటికప్పుడే చెప్తున్నా కూడా ఈ అధికారులు అశ్రద్ధ చేస్తున్నారు. ఈ గ్రామంలో వచ్చి డ్రైనేజీలు ఏం బాగాలేదండి. నీళ్లు అన్ని నిలిచిపోవటం వల్ల మా పిల్లలకి కొంచెం ఇబ్బందిగా, జ్వరాలతోటి వీటితో ఇబ్బంది పడుతున్నామండి, దోమలతోటి. మా మీద మీరు దయించి మా గురించి మీరు కొంచెం ఏదైనా చేస్తారని కోరుకుంటున్నాం సార్. డ్రైనేజీ వ్యవస్థ చాలా దారుణంగా ఉంది సార్. ఇవి బులెటిన్ అప్డేట్స్. కీప్ వాచింగ్ 4 Sides TV.